سليم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام وله شيخنا مربي أرواحنا بهجيد الدين من جهل الخير وله الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبه لكل خير دافعه لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Satu perhatian lagi untuk orang tua kita ya, Bapak Cinta ya. Kita doakan Allah kesembuhan, sehat afiat. Biniyati syifa wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الهادية والخمسون في الحرص على عدم إدخال الشبهة فضلا عن الحرام. حكي عن إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه أنه كان بمكة فاشترى من رجل تمرا فإذا هو بتمرتين وقعتا على الأرض بين رجليه وظن أنهما مما اشتراه فرفعهما وأكلهما وخرج إلى بيت المقدس ودخل إلى قبة الصخرة وخلا فيها وكان الرسم فيها أن يخرج من كان فيها وتخلى للملائكة ليلا بعد العصر فأخرجوا من كان فيها فانحجب إبراهيم ولم يروه فبقي فيها ودخلت الملائكة وقالوا ها هنا جنس آدمي. وقال واحد منهم هو إبراهيم بن أدهم عابد خراسان. فأجابه آخر منهم نعم. وقال آخر
هذا الذي يصعد منه كل يوم عمل إلى السماء متقبل. قال نعم، غير أن طاعته موقوفة منذ سنة ولم تستجب دعوته تلك المدة لمكان التمريضين. ثم اشتغلت الملائكة بالعبادة حتى طلع الفجر، فرجع الخادم وفتح باب القبة، فخرج إبراهيم وذهب إلى مكة، وجاء إلى باب الحانوت فرأى فتى يبيع التمر، وقال له كان هاهنا شيخ يبيع التمر العام الأول، فأخبره أنه والده وأنه فارق الدنيا، فأخبره إبراهيم بالقصة، وقال له الفتى أنت في حل من نصيبي إن تمرتين، ولي أخت ووالدة. وقال له أين هما؟ قال في الدار. فجاء إبراهيم وقرأ الباب، فخرجت عجوز متكئة على عصا، فسلم عليهما، فسلم عليها، فردت عليه السلام، ثم قالت ما حاجتك؟ فأخبرها بالقصة، وقالت له أنت في حل من نصيبي. ثم فعل مع بنتها كذلك. ثم توجه إبراهيم إلى بيت المقدس ودخل القبة، ودخلت الملائكة يقول بعضهم لبعض هذا إبراهيم بن أدهم، كانت أعماله موقوفة ودعوته غير مقبولة منذ سنة، فلما عمل ما عليه من شأن التمرتين قبلت أعماله وأجيبت دعوته، وعاده الله إلى درجته. فبكى إبراهيم فرحا، وصار لا يفطر إلا في كل 7 أيام بطعام حلال. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية 51. Hikayat cerita yang ke-51. Bil hirsi ala adami idkhali syubhati fadlan anil harami. Maksimalkan diri, selangkah untuk tidak memasukkan barang yang syubhat ke dalam tubuh kita, apalagi yang haram. Dijaga barang yang syubhat jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita, apalagi yang apa? Yang haram, karena ada pengaruhnya. Dalam ibadah kepada Allah itu ada pengaruhnya. 1 rupiah, 1 perak dari barang yang haram itu berpengaruh terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Kata Rasulullah SAW, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih utama untuk makannya. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, makanya upayakan diri kita
Barang yang syubhat jangan kita pandang, apalagi yang apa? Apalagi yang haram. Yang syubhat itu samar. Ini haram apa halal ini? Kita nggak tahu. Ini haram apa halal. Kita masuk ke rumah kita, misalnya sebelum kita keluar dari rumah kita nggak ada permen yang paling kecil ya. Pas kita masuk ada permen. Ini kan syubhat ini. Nggak ketahuan. Ini punya istri kita atau punya kita atau punya anak kita itu. Nah ini barang syubhat. Kita makan. Ini sangat berpengaruh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama yang nggak mau untuk makan makanan dari pejabat. Nggak mau. Kenapa demikian? Dari sultan, dari pejabat itu kebanyakan syubhatnya bahkan mendekati apanya? Mendekati haramnya. Ada pengaruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasanya baca Quran rajin, coba aja antum deh coba makan dari barang yang apa? Yang haram. Coba makan dari uang orang-orang yang memang ada di, misalnya dia punya jabatan gitu. Orang kalau jabatan lurus, lempeng, nggak bakal kaya. Iya, iya. Orang kalau punya jabatan lempeng, lurus, nggak bakal apa? Nggak bakal kaya. Ada punya paman, kerjanya di satu instansi pemerintahan. Itu dari dia kerja sampai hari ini nggak kaya. Begitu aja udah. Teman-temannya udah punya mobil, udah punya rumah, ada yang di Pondok Indah, dia begitu-gitu aja, nggak kaya. Amigo, begini-gini aja, apa dia bilang? Mendingan begini di dunia, selamat nanti di akhirat. Tuh jawabannya tuh, mendingan begini di dunia, selamat nanti di akhirat. Kan dunia satu permainan, dunia tipu daya. Antum melihat ada orang kaya, secara zahirnya, secara lahirnya belum tentu dia nanti kaya di alam barzahnya. Atau melihat orang sehat sekarang di alam dunia belum tentu nanti sehat di alam barzahnya. Kan demikian. Berapa banyak ahlul bala, kata Rasulullah SAW. Berapa banyak ahlul bala, artinya apa? Orang yang di dunia miskin, di dunia sakit, di dunia nggak punya apa-apaan, tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mau dirinya makan dari barang yang haram, yang syubhat, nggak mau apalagi yang haram. Ini orang nanti bakal sehat di alam barzahnya. Ini orang nanti bakal apa? Bakal dia selamat di alam barzahnya. Nah sekarang orang nggak ada kan? Orang sekarang mikirin apa? Mikirin biar apa? Senang di alam dunianya, sehat di alam dunianya, sementara nanti dia nggak kirim di alam apanya? Di alam barzahnya, dalam kuburnya. Kalau ketahuan tuh, lagi nanti dia bil kiamat kita tahu si fulan, ya lo, ya kayaknya kayak begitu, kayaknya kayak ngepet, kayaknya kayak korupsi, kayaknya kayak ngambil duit orang, jangan sampai gitu. Upayakan diri kita selalu mengambil dari barang yang apa, yang halal. Kita selalu makannya dari hasil kerjaan yang apa? Yang halal, yang syubhat jangan, apalagi yang apa? Yang haram. Coba dia antum ngambil makan dari barang yang haram. Pejabat dia siapa kayak yang punya jabatan, tapi yang korupsi, gitu. Ketahuan korupsi, ketahuan yang korupsi. Antum makan satu aja daging yang ada di rumah dia, atau makan aja satu piring yang dari rumah dia. Itu berasa dalam apa? Dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda pernah kesiangan berkali-kali. Anda cobain, sengaja Anda makan dari makan orang kaya yang kita tahu, ini orang duitnya nggak bener nih. Anda cobain tuh makanannya tuh, Anda makan. Subuh kesiangan gitu. Pas bangun jam 5, jam setengah 5 lewat, ya Allah, pengaruh banget dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendingan kita makan punya orang miskin yang kalau jam apaan, itu subuhnya bisa jam berapa? Jam 10. Salah juga dong. Miskin korupsi. Ada begitu sekarang. Bansos diambil. Jangan begitu ya. Yang bukan hak itu jangan diambil. Nggak boleh. Yang syubhat nggak boleh, apalagi yang apa? Yang haram nggak diperbolehkan.
serakah gitu. Harus tamak, maksimalkan diri kita untuk apa? Enggak mengkonsumsi barang yang syubhat, apalagi barangnya apa? Barang yang haram. Dan sekali lagi ya, mendingan selamat kita nanti di hari akhirat. Jangan cari kesenangan yang memang bukan hak kita, jangan. Mendingan kita cari selamat nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin deh kokoknya itu juga, pakai kainnya itu lagi, hijau lagi. Kayaknya hijau lagi. Yang penting halal. Ini koko, ini kain dari hasil apa? Yang halal, bukan yang haram. Memang cakep-cakep, pakai jam cakep, pakai mobil cakep, rumahnya bagus, duitnya banyak, tapi hasil apa? Hasil kerjaan yang haram. Ingat nanti ada mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selamat di alam dunia belum tentu nanti selamat di alam akhirat. Kalau dia memang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu benar, jelas, nyata, bukan bohong. Jadi Quran tuh nggak ada yang fiktif, Quran tuh nggak ada yang bohong, nggak ada kedustaan isinya, kebenaran semua, kebenaran kenyataan semua. Jadi antum lihatin aja orang-orang yang di dunia demikian kerjaannya, berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, antepin aja, liatin aja udah, liatin sambil ngopi. Ambil rokok sokan gitu. Nanti kalau mati, ingat ada mahkamah Allah, ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, serem gitu kematian itu serem. Orang-orang yang berani terhadap hukum Allah, kematian menyeramkan, menakutkan. Tapi orang-orang yang dekat kepada Allah, yang takut kepada hukum Allah, kematian menyenangkan. Tentu antum tuh. Jadi antum jangan tergoda, tergiur dengan kesenangan dunia, sementara mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya aneh nggak tergiur, kita orang kaya nggak tergiur kita hati kita nggak tertarik. Dia punya ini, punya itu, nggak tertarik. Kecuali ada orang kaya, tahu kita kayanya dapat dari hasil halal, kemudian dipakai untuk ibadah kepada Allah, tuh hati ada tuh, ya Allah, ini orang udah kaya, duitnya hasil halal, dipakai buat ibadah, dipakai buat takwa kepada Allah. Kita ngiri yang kayak begitu, mesti itu kita ngiri itu, mesti ngiri karena kerjaan dia kerjaan apa? Kerjaan halal, kemudian dipakai buat ibadah. Kita mesti ngiri kayak begitu. Gimana caranya kita bisa seperti itu? Mesti ngiri seperti itu. Sunnah hukumnya namanya ghibthah, disebut dengan ghibthah, hukumnya sunnah. Yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kampung gitu, orang kaya banyak, tapi orang kaya yang benar dapat dari yang halal, kemudian dari ahli ibadah, kemudian dia soleh, kita lihat atu-atu. Oh iya, asal tahu doang. Jelas ya, jadi jangan sampai kita mengkonsumsi barang yang syubhat, apalagi barang yang apa? Yang haram. Hukiyaan Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, ini ada hikayatnya. Hikayat daripada Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahu kana bi Makkah. Beliau ini pernah tinggal di kota Makkah al-Mukarramah. Fashtara min rajulin tamran. Beliau beli korma dari seorang laki-laki. Dia beli korma, fa idza huwa bi tamrataini waqa'ata al-ardi baina rijlaihi. Dilihat ada 2 butir korma jatuh di tanah, di depan kakinya dia, di hadapan dia. Dilihat ada korma 2. Lagi beli korma, kemudian ada korma 2 butir. Ada di mana tuh? Di tanah, di depan, ada di hadapan dia. Fazanna annahuma mimma ishtarahu. Maka dia menduga itu 2 korma adalah bagian korma yang dia beli tadi. Diduga, disangka itu bagian korma yang tadi dia beli. Yang tadi dia beli. Kalau mak-mak kan gak ada. Beli jeruk sekilo, nyolongnya 2 kilo. Tapi bukan yang ngaji, bukan. Gak begitu. Gak begitu parah. Ngambil juga. Udah makan, bang cobain. Masa tukang itu pakai mahal kan ya? Ibu silakan.
Nggak boleh tuh Bu, begitu nggak boleh. Minta halalnya yang beli, Bang boleh nggak makan Bang? Ya ibu beli segitu kan untungnya ibu makan. Tukang dagang berapa sih untungnya? Jadi yang ngaji jangan begitu ya Bu ya. Kalau beli cari minta halalnya dulu. Ini sih yakin kalau minta nolak dikasih. Kecuali ada jeruk yang memang itu abang persiapin buat cicipan tuh. Ada tuh depan tuh yang terbuka tuh. Kata ibu ya terbuka. Kena asap motor, kena asap baja. Kita kan yang masih rapat. Jadi itu masih rapat. Ini demikian tuh. Karena Imam Ibrahim radhiyallahu ta'ala itu dia kira itu dua korma tadi termasuk dari bagian yang dia apa? Yang dia beli. Farafa'ahuma, diangkat itu korma, diambil, wa akalahuma, dimakan tuh. Kemudian wa kharaja ila Baitul Maqdis, maka beliau keluar ke Baitul Maqdis. Boleh baca Baitul Maqdis, boleh baca Baitul Muqaddas. Dia keluar ke Baitul Maqdis tuh di Masjid Al-Aqsa. Dia keluar ke sana dari Mekah ke Palestina tuh. Wa dakhala ila qubbatis sakhrati wa khala fiha. Dan beliau masuk ke kubah yang di bawahnya ada batu sakhrah, batu besar yang pernah mau ikut mi'raj kepada Rasulullah SAW. Kan Nabi mi'raj tuh dari Al-Aqsa. Itu Nabi mi'raj, Nabi naik, ada batu besar. Pengen apa ini batu? Pengen ikut Nabi. Kemudian Allah tahan, Allah nggak kasih. Akhirnya ini batu ngambang tuh batu. Jadi bukan yang kayak sekarang lihat di TV itu, bukan tuh. Di TV kan ada topangannya tuh, ada penyanggahnya, nggak begitu sebenarnya tuh kerjaan Israel tuh kerjaannya tuh. Yang mukminah tahu, yang tahu sejarah tahu. Itu Sakhrah batu besar sebenarnya nggak seperti itu, ngambang dia itu. Kalau orang lihat malah tambah yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebenaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tangga itu di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis itu ada tangganya tuh. Tangga di situ yang itu merupakan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mukmin dan mukminah nanti yang meninggal dunia bakal naik menuju alam barzah dari tangga tersebut. Jadi antum pada zaman nanti kita bakal meninggal dunia, naiknya kita menuju alam barzah, naik dari Baitul Maqdis dan Al-Aqsa. Tapi nggak kita nggak pakai tahu. Sekarang kita udah Nabi tahu tuh bahwasanya nanti muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang meninggal dunia, naiknya nanti ruhnya ke alam barzah, maka melewat daripada tangga yang ada di Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Ini beliau masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau masuk ke kubah yang di bawahnya ada batu sakhrah, batu besar. Wa khala fiha, dan beliau khalwat. Beliau ibadah sendiri di situ. Itu namanya khalwat. Jadi khalwat ibadah seseorang di sebuah tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan khalwat. Anda punya kamar khusus di rumah, dipakai buat sembahyang duha, dipakai buat tahajud, dipakai buat qiyamul lail, segala macam. Maka itu adalah kerjaan disebut dengan khalwat, menyendiri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rasmu fiha an yakhruja man kana fiha. Gambarannya pada itu kubah bahwasanya harus keluar orang yang ada di bawahnya. Jadi nggak boleh ada manusia di bawahnya, harus keluar. Jadi itu peraturannya. Peraturan dari Allah Subhanahu wa taala demikian. Bahwasanya orang-orang yang dari golongan manusia harus keluar, tidak boleh ada di tempat Baitul Maqdis yang ada di kubah tersebut. Wa takhalla lil malaikati lailan ba'da al-'asr. Kemudian Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, beliau ibadah. Cuma beliau doang itu beribadah bersama malaikat-malaikat dari ba'dal 'asr sampai malam. Jadi yang ada hanya Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Yang lainnya keluar semua. Fa akhraju man kana fiha. Maka malaikat semua mengeluarkan orang yang ada di dalamnya. Jadi yang ngeluarin orang dari tempat baik bukan siapa-siapa, malaikat tuh. Jadi antum kalau ada orang yang nggak mau ke masjid, nggak mau ke musola, jangan apa? Jangan kita jadi apa-apa, hati kita jangan. Kita yakin nih, bukan dia nggak mau ke masjid,
bukan di kaum musola, tapi musola masjid nggak mau lihat muka dia, itu begitu. Jangan sampai gitu, orang nggak mau masjid, bukan. Masjidnya, musolahnya nggak mau melihat muka dia. Kalau dia masuk, yang ngusir malaikat tuh. Dikeluarin itu orang, jangan sampai ke situ masuk. Kenapa demikian? Ini orang hatinya ada di masjid. Ini orang hati tidak ada di musola. Ada yang masuk masjid nyolong saja ada. Saya harus nyolong. Kalau tidak bohong beneran. Jadi kita kalau masuk masjid, kita hati kita biar baik, kita lagi belajar baik, keluar jadi baik, kayak begitu. Jangan masjid nyolong. Ya. Kejadian benar-benar kan. Ada orang cerita sama aneh, ini sajadah hanya beli goceng satunya. Nanti beli berapa? Hanya beli 10. Dari mana si fulan? Dari mana dia? Dari masjid. Astagfirullahaladzim. Jadi sajadah masjid yang nggak kepake dia main. Jual satunya goceng. Ampun kita. Ampun kita. Allah, bilang nyari keuntungan di masjid. Nah itu yang beritahu begitu. Wah iya, orang kerjaan kayak begitu. Jadi nggak semua orang bisa masuk masjid, masuk dalam musola ini buktinya. Jadi malaikat mengeluarkan dari kubah tersebut semua manusia kecuali hanya Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Fanhajaba Ibrahimu. Sayyidina Imam Ibrahim beliau nggak melihat malaikat. Falam yarauhu fabaqiya fiha. Maka beliau tetap ada di tempat tersebut untuk ibadah kepada Allah. Pada khalatil malaikatu. Malaikat masuk semua ke kubah itu. Maka semua malaikat pada bilang, pada bercakap-cakap, hahuna jinsu adamiyin. Ini di sini ada manusia nih. Ada malaikat semua di kubah ini, di bawahnya ada seorang manusia. Faqala wahidun minhum. Satu orang malaikat bilang, huwa Ibrahim ibn Adham abidu Khurasan. Dialah Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah dari kota Khurasan. Ya Allah. Kenal malaikat ya? Dikenal malaikat ini. Sahabat-sahabat Nabi demikian. Sahabat-sahabat Nabi demikian. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang mereka dikenal oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa di antara? Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini malaikat kenal semua. Waktu beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada malaikat Jibril langsung bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebentar lagi sahabat engkau akan datang." Siapa? Mu'adz bin Jabal. Nabi lihat, benar. Kemudian kata Rasulullah pada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, apakah engkau mengenalnya?" Kata malaikat Jibril apa? "Kami di alam langit lebih mengenal beliau, dia, ketimbang orang-orang dunia." Ya Allah, malaikat di alam langit, di langit lebih mengenal siapa? Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Jadi berapa banyak orang yang tidak terkenal di alam dunia, tapi di alam langit mereka terkenal di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kayak sahabat Nabi, banyak yang demikian itu dari di antara Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai ditanya Rasulullah, kerjaan dia apa? Kerjaan dia setiap hari baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kerjaannya tuh. Kerjaan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sampai terkenal di alam malaikat, di langit terkenal karena kerjaan beliau diamnya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jalannya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sama. Ada salah seorang ulama kekasih Allah, Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini oleh semua malaikat tahu. Tadi buktinya tuh. Kata malaikat satu bilang, siapa dia itu? Kata satu malaikat bilang, huwa Ibrahim ibn Adham abidu Khurasan. Dialah Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham, salah seorang ahli ibadah dari kota Khurasan. Terkenal ya. Kita RT aja nggak tahu gitu. Hanya orang nggak tahu kapan gitu. Apa tahu sih Pak?
nggak tahu. Bertahun-tahun di kampung kita nggak tahu, orang nggak pernah nggak nyampur. Kan orang kalau lagi bergaul ada satu kampung mesti nyampur. Nyampur di mana? Nyampur di musola, nyampur di masjid, nyampur di pengajian, kan begitu. Kegiatan-kegiatan sosial kan mesti nyampur. Kalau nggak nyampur malah kenal gitu. Pas butuh sama tetangga baru keluar mukanya, ya terlambat juga sih. Ada yang butuh kematian baru keluar rumah. Orang nggak kenal. Orang Gojek nanya, Pak kenal dia nggak tahu. Anda dari keluar rumah tuh. Tanya ke tukang Gojek, tak tahu Bapak ini. Saya nggak tahu sebelah. Nggak pernah nyampur. Sebelah berarti rumah itu, rumah nggak pernah nyampur. Kita nggak tahu namanya. Tapi kalau orang yang sering kita lihat kan di musola, di masjid, di tempat-tempat yang lain, yang kebaikan lain kita tahu. Si fulan kita tahu nyampur. Namanya si haji ini, atau namanya bapak ini, atau yang muda namanya si dia, kita tahu semuanya. Nah ini demikian, malaikat tahu bahwa dia adalah namanya Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'ajabahu akharu minhum. Satu malaikat langsung menjawab, "Na'am, ya Allah." Malaikat tahu semua ini. Itu Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala. Mereka semua tahu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala akharu. Satu malaikat bilang kepada yang lainnya, "Hadzal ladzi yus'adu minhu kullu yawmin 'amalun ila as-sama'i mutaqabbalun." Ini seorang hamba Allah yang setiap hari amal ibadahnya di langit selalu terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Jadi Sayyidina Imam Ibrahim bin Adham, amal-amal kebaikannya, amal-amal solehnya setiap hari selalu diadakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Qala na'am. Kata malaikat yang lain, iya. Ini seorang hamba Allah yang setiap hari amal-amal kebaikannya Allah terima semuanya. Tetapi kata malaikat ini, ghaira anna ta'atahu mawqufatun mundu sana. Setahun ini ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan mawqufatun, terhenti di langit. Biasanya langsung ada, langsung jalan, langsung Allah terima. Itu tumben. Udah setahun dia punya amal-amal ibadahnya terhenti di langit, nggak sampai lancar kayak tahun yang lalu, yang sebelumnya. Yang kedua, walam tustajab da'watuhu tilkal muddada, dan doanya tidak Allah diijabah, tidak Allah ijabah. Pertama, amal-amal solehnya tidak sampai naik ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, dia punya doa-doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Selama setahun seperti itu, 5 kali tamratain ini, sebab 2 butir korma yang dia makan yang bukan hak dia. Bukan 2 butir, 2 miliar. 2 miliar. Tentunya bebas. 2 butir korma. 2 butir korma. Lantaran cuma makan 2 butir korma yang bukan hak dia. Yang bukan hak dia. Pertama, amal-amal ibadahnya, ketaatannya terhenti selama setahun. Yang kedua, doanya tidak diapakan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Nah, kita kalau begini kita ngeri ya. Allah, kita ngeri. Amal kita Allah terima, pegang ya Allah. Masdaratil malaikatu bil ibadati. Kemudian malaikat mulai ibadah kepada Allah. Malaikat ibadah kepada Allah di tempat tersebut. Hatta tala'al fajru, sampai masuk waktu subuh. Faraja'al khadimu wa fataha babal qubbati. Datang ini khadim merebut masjidnya, merebut masjid Baitul Maqdis ini, Al-Aqsa. Datang wa fataha babal qubbati, dibuka pintu kubbah. Fakharaja Ibrahimu, keluar Sayyidina Imam Ibrahim dan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tahu kabarnya bahwa amal-amal soleh dia selama setahun tidak diterima oleh Allah, terhenti di langit. Kemudian doa dia tidak Allah ijabah. Akhirnya bagaimana? Wadahaba ila Makkah, langsung dia pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah. Lihat nih, sesuatu yang berkaitan dengan urusan manusia harus demikian, harus minta halalnya, harus minta ridhonya. Jadi antum kalau ngambil apa-apaan dari orang lain yang bukan hak antum, antum datang itu orang minta halalnya, minta ridhonya.
Jadi jangan sampai nanti kita punya amal ibadah mau kufah, terhenti di langit, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah nyolok saja dalam masjid itu minta tolong tuh. Yang pernah ngambil bansos, yang pernah ngambil segala macam yang bukan hak dia tuh, langsung minta halal kepada orang-orang yang memang diambil hak. Ini gara-gara 2 korma doang ini. 2 butir apa? Korma yang bukan haknya. Nah, pelajaran nih, antum kalau lagi tahlil, lagi selamatan, tuan rumah belum bilang suruh makan, jangan makan tuh. Kalau tuan rumah bilang, ayo makan silahkan, baru apa? Baru makan kita kan enggak, udah piring depan, wah nenek poncom, pisang, kue dadar nih bagian gue. Temen sebelah juga sama begitu, pas ngambil bareng tangannya. Itu nggak begitu, orang tua di rumah bilang silakan makan bapak baru makan, sama dengan dibungkus. Orang tua di rumah bilang silakan dibungkus bapak baru kita apa? Baru kita bungkus. Kan kita kan kebanyakan udah ngejuju, udah main comot-comot aja, padahal bukan hak itu. Kalau tuan rumah udah bilang bapak silakan ambil, baru kita apa? Baru kita ambil. Kadang-kadang yang tuan rumah hatinya ngomong, ya Allah begitu banget kamu. Itu gara-gara 2 apa tadi itu? 2 butir korma tuh, 2 butir korma yang bukan hak dia itu, bukan hak daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah dia ke Mekah, wajah ila babil hanuti, dia datang ke pintu toko yang tahun lalu dia ambil tuh 2 korma yang jatuh di bawah kaki dia yang bukan hak dia. Fara'a fatan yabi'ut tamra. Dia melihat ada seorang anak muda yang menjual korma. Udah berubah. Tahun lalu yang jual kormanya orang tua. Sekarang yang jual kormanya adalah anak muda. Faqala lahu, maka langsung bilang Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu kepada anak muda, karena hauna syekhun yabi'u tamra al-amal awwala. Dulu tahun lalu yang jual korma orang tua. Kemana dia itu? Maka ini anak muda bilang, fa akhbarahu annahu waliduhu wa annahu faraqad dunya. Dia bilang yang jual korma tahun lalu adalah ayahnya dan udah berpulang ke rahmatullah. Dibilangin yang jual korma tahun lalu adalah ayahnya dan sudah berpulang ke rahmatullah. Fatakhbarahu Ibrahim bil qissati. Sayyidina Ibrahim bin Adham langsung beliau cerita bahwasanya tahun lalu dia pernah makan 2 butir korma yang bukan hak dia. Diceritain semua. Ya Allah. Faqala lahul fata. Anak muda ini bilang, anaknya bilang, yang punya korma, yang jual korma tadi, anaknya bilang, anak muda ini bilang, anta fi hillin min nasibi minat tamrataini. Engkau saya halalkan 2 butir korma yang telah engkau makan tahun lalu. Ya Allah, itu mesti begini nih. Datang ke tukang buah, bapak maafin pak, kemarin saya nyomot 2 butir itu anggur. Nggak bilang bapak, bisa pak gitu betul. Malu gitu begitu. Kita mesti bilang tuh maafin kemarin saya ngambil anggur 2 butir atau saya ngambil jeruk 1 inian 1 truk. Makan lain kemudian ini gara-gara 2 butir korma doang urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung ini anak muda bilang apa? Ini anaknya bilang, anta fi hillin min nasibi natamrataini. Engkau saya halalkan, saya redain 2 butir korma yang kau makan tahun lalu. Tapi wahai Tuhan, wali ukhtun wa walidatun, saya masih punya saudari, saya masih punya ibu, masih ada ibunya, masih ada saudara perempuannya. Minta halal juga tuh. Faqala lahu aynahuma, di mana keduanya? Faqala fid dari, di rumah, ada di rumah keduanya. Fajar Ibrahimu, Sayyidina Ibrahim langsung datang ke rumah tersebut. Demikian ya, 2 korma doang dari Palestina jalan sampai ke kota Mekah Mukarramah itu. Minta halalnya dari anak ahli waris orang yang punya korma tadi, kemudian ke bini ke anak perempuannya ini. Datang ke rumah orang tersebut, ke istrinya.
Fakhara al-baba, diketuk pintu. Fakharajat ajuzun muttaqi'atun ala asa. Keluar tuh orang tua, perempuan tua yang udah pakai tongkat. Keluar. Assalamu alaiha. Sayyidina Ibrahim langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waradat alaihi salam. Dijawab salamnya waalaikumsalam. Thumma qala. Ini orang tua perempuan yang sudah tua yang pakai tongkat, dia bilang, mahajatuka, keperluan kau kesini apa? Kabarnya kabar apa kesini? Ngapain kesini? Pak akhbarahu fi qissati. Langsung beliau ceritain bahwasanya beliau tahun lalu pernah ngambil 2 butir korma yang punya suaminya yang bukan haknya dia. Faqalat lahu anta fi hildin min nasibi. Kata ini istri dari orang yang punya korma tadi, engkau saya halalkan dari 2 butir korma yang kau makan yang bukan hak engkau. Ya Allah, sampai begitu ya. Tsumma fa'ala ma'a bintiha kadzalika. Kemudian sama, anak perempuan dari orang yang punya korma tadi sama, minta halalnya, minta ridhonya. Udah semua kan tuh, udah rapi tuh ya. Udah minta maaf, minta halal dari semua yang berkaitan dengan pemilik korma tadi. Anak lakinya, istrinya, anak perempuannya, semua sudah menghalalkannya. Semua sudah memaafkannya. Ini begini. Jadi kita kalau yang berkaitan dengan manusia, nggak cukup istighfar. Harus apa tuh? Harus minta ridha, minta maaf kepada orang yang pernah kita ambil hak yang bukan hak kita itu. Balikin barangnya itu. Kalau nggak ada kita maaf, minta ridhonya itu. Sampai dia begitu. Makanya antum jangan ngambil 1 perak, 1 rupiah yang bukan hak antum, yang berkaitan dengan manusia sangat berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Ya sekali lagi ya, jangan tergiur dengan harta di dunia, dengan kesenangan dunia, dengan apa lagi? Kebahagiaan dunia, mengabaikan keselamatan nanti di alam barzah, di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita begitu. Kita orang-orang yang udah ngerti dikit-dikit ilmu agama, yang lagi belajar baik, pelan-pelan, dikit-dikit kita belajar baik. Jangan kayak begitu. Yang bukan hak kita jangan diambil. Yang bukan kita punyain, jangan. 1 perak jangan diambil. Kenapa demikian? Itu semua nanti akan memberatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma tawajjaha Ibrahim ila Baitul Maqdis. Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham langsung pergi ke Baitul Maqdis. Wadah halal kubbata, dia masuk lagi ke kubbah itu, masuk ke kubbah tadi yang di bawahnya ada sakhrah, ada batu besar. Wadah halatil malaikatu yaqulu ba'dhum min ba'din, masuk lagi malaikat. Ini malaikat ngomong lagi, ngomong sebagian kepada sebagiannya, bercakap-cakap ini malaikat, dia bicara. Hada Ibrahim bin Adham kana ta'amaluhu mawqufatan wa da'watuhu ghayra maqbulatin wa musanatin. Ini adalah Ibrahim bin Adham yang amal-amal ibadahnya terhenti selama 1 tahun dan doanya tidak Allah ijabah selama 1 tahun. Malaikat ngomong tuh, ini hamba Allah nih, namanya Ibrahim bin Adham, yang amal ibadahnya Allah tidak terima selama 1 tahun dan doanya tidak Allah ijabah selama 1 tahun. Falamma amila ma alaihi min sya'ni tamrataini, tatkala dia sudah melakukan tadi, dia minta halal kepada orang-orang yang berkaitan dengan orang yang punya korma tadi, dia minta ridhonya, dia minta maafnya, kubilat a'maluhu, baru amal ibadahnya Allah baik lagi, Allah terima lagi, lancar lagi, naik ke langit. Wa ujibat da'watuhu, diijabah lagi doa-doa beliau, gara-gara cuma tadi berapa? 2 butir korma. Ya Allah. Wa'adahullahu ila darajatihi, Allah kembalikan lagi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pas dia dengar tuh? Dengar nih ucapan malaikat Sayyidina Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu, fabaka Ibrahim farahan, dia senang, dia gembira sambil nangis tuh, karena tahu bahwasanya amal-amal ibadah dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya bagaimana beliau ini? Wasara la yuftiru illa fi kulli 7 ayyamin bi ta'amin halalin. Beliau selalu berpuasa setiap hari. Buka puasanya seminggu sekali dengan makanan yang halal. Gara-gara kejadian tadi itu. Gara-gara kejadian mengambil 2 butir korma yang bukan apa? Yang bukan hak dia. Ini menjadi ibrah
Tidak semua para jemaah sekalian nih. Jadi yang bukan hak kita, yang bukan hak antum, jangan sekali diabaikan. Jangan sekali diambil karena nanti akan menjadi sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.